So cash budget no example once again. It's the last example of this cash budget chapter. This is longest example. Total 10 points are given here, right? From the following particulars of Bharat Limited, prepare cash budget for 3 months ending on 31st December 2019. So I have prepared here this budget, cash budget for 3 months, October, November, and December, ending on December, right? So opening cash balance, the starting point, you know that. So what is opening cash balance here? Let's check it. Here it is given. Opening cash balance. Yes. This is point number 5 on 1st October 2000. 1st October credit balance of bank is 50,000. Credit balance of bank, that means bank balance. Okay, 50,000 is the bank balance. Clear? Then after add cash receipts, cash receipts. So cash receipts are, sorry, side. Okay. This is cash receipt. So in the cash receipt, what the point is given, let's see. Okay. Now, cash receipts. So read the point. Point number 1. Cash sales are 25% of the sales and cash discount is allowed and cash sales 10%. Means we will receive the cash of cash sales after 10% discount. After 10% discount. 10% discount share. Okay. So these are the amount of sales. These are the October, November, and December month sales. 25% less 10%. That is our answer. Okay. So cash receipt, first of all, cash sales, okay, which is 25% but less than 10% discount. Cash sales after discount. We must be right here after discount. After discount. So what the amount first? 8 lakh into 25%, 2 lakh minus 10%, 20,000. So 180 is the answer. 180 is the answer. Understood or not? 1,80,000, 180 समझन पड़ी कि ना पड़ी? स्टूडेंट्स सर एक बार समझाई देजो। एक बार फरी समझिए। चलो यहाँ समझने की कोशिश करिए फरी जी। We are having total sale of 8 lakh in October. Okay, so 8 lakh into 25%. 25 divided by 100. 8 lakh ના 25% કરવાના છે. ક્લિયર? પછી જે રકમ આવે એના એમાંથી 10% આપણે માઇનસ કરવાના છે. ક્લિયર? એટલે 8 લાખના 25% કેટલા થાય? તો 2 લાખ આયા. હવે 2 લાખમાં 10% ડિસ્કાઉન્ટ એટલે 20,000 ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરવાનો છે. તો 2 lakh minus 20,000. 2 lakh minus 20,000. કેટલા થાય? 2 lakh minus 20,000. 10%. So 180 થાય કે ના થાય? Understood or not? Okay. આ રીતે એક વખત ફરીથી જો બધાને
કહી દઉં, આજે ટોટલ રકમો આપેલી છે ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની, રાઈટ. ને હું સાઈડમાં લઈ લઉં છું, જોજો, રાઈટ. ચાલો, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર 3 મહિના થયા, ક્લિયર. એના પહેલા 25% કરવાના છે. પહેલા કેટલા કરવાના છે? 25% કરવાના છે. એટલે હવે 25% કેવી રીતે થાય? આ જે રકમ હોય એના 25 ના ભાગ્યા 100, રાઈટ, તો 25%. તો 3 રકમના 25% આ રીતે થાય, ક્લિયર. પછી 10% ડિસ્કાઉન્ટ ગણવાનું છે, 10% ડિસ્કાઉન્ટ, રાઈટ. તો 10% કેટલા થાય? આ રકમના 10% થાય, એટલે 20,000. તેમ ત્રણેય રકમનો ડિસ્કાઉન્ટ આટલું થશે, અને ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કર્યા પછી નેટ એમાઉન્ટ કેટલી આવશે? this minus this and this one is, આ તમારું cash sale નું collection, right. So this is cash sales collection. Okay, હવે જેને ન સમજાયું બોલે, I hope so કે હવે બધાને ખબર પડી જ ગઈ હશે. Understood everybody? So here amount is 180 and second is 225, third is 270, 2,70,000. Done. ચલો, પછી આવશે collection from customers. Collection from customers. કસ્ટમર પાસેથી કલેક્શન કરી. તો what he said, 10% of the goods are returned from the credit sales. Credit sale માંથી 10% રિટર્ન આવે છે. 50% of credit sales are collected in the month after sales, and remaining 50% sales are collected in the second month after the sales. Means 1 month credit and 2 month credit. Clear? But 10% is sales return. That is a new point. Clear? So let's see how collection from debtors is. NEP working આપણે અહીંયા બનાવી દઈએ તો ખબર પડે. Collection from debtors. Collection. Okay. So we are having sales of August to, આ તમારી પાસે સેલ્સ આપેલા છે, ક્લિયર. એ સેલ્સ ને આપણે અહીંથી ઉઠાઈ લઈએ પહેલા, ઓકે. અને એક્સેલ શીટ ને અકોર્ડિંગ ચેન્જ કરી દઈએ થોડું. કોમા એક્સેલ શીટમાં એક્સેપ્ટ નથી કરતા. ઓકે, આ તમારું સેલ્સ છે, રાઈટ. આ સેલ્સમાં 25% તો કેશ સેલ છે, આપણે ઓલરેડી ઉપર જોઈ લીધું. 25% શું છે? કેશ સેલ છે, ક્લિયર. કેશ સેલ્સ, 25% કેશ સેલ્સ કઈ રીતે આવશે? તો આના 25% તમારે કરવાના છે,
25% cash sales. આ cash sale આવી ક્લિયર. કેશ માઇનસ કરીએ એટલે ક્રેડિટ સેલ આવે, ક્રેડિટ સેલ્સ. ઓકે, તો ક્રેડિટ સેલ્સ ની વાત કરીએ તો 10 માઇનસ 10 મતલબ કે આ તમારું ક્રેડિટ સેલ થઈ ગયું. ક્રેડિટ સેલમાંથી બી 10% રિટર્ન આવે છે, સેલ્સ રિટર્ન 10%. તો 10% સેલ્સ રિટર્ન મીન્સ આ જે રકમ છે એના 10% થશે, મતલબ આટલું રિટર્ન આવશે દરેક મહિનાની અંદર. ક્લિયર. રિટર્ન માઇનસ કર્યા પછી નેટ ક્રેડિટ સેલ આવે, નેટ ક્રેડિટ સેલ્સ. Net credit sale is this minus this amount. So this is your net credit sales. Understood? એટલે સુધી ખબર પડી બધાને? નેટ ક્રેડિટ સેલ આવી ગયું તમારું. હવે નેટ ક્રેડિટ સેલ્સ આવે એનું જ કલેક્શન થાય. That will be collected by the company. એને કંપની કલેક્ટ કરશે. ઓકે, સમજાય છે? હવે નેક્સ્ટ નેટ ક્રેડિટ સેલ્સ આપણી પાસે આવી. નેટ ક્રેડિટ સેલ પછી શું કરીશ? Now how it is to be collected? So collected in two parts, 50% 1 month, 50% 2 months. So collection from customers, collection from debtors, that 50% 1 month and 50% 2 months. 50% 2 months. The 50% 1 month, it's started from the previous month. For October, we should start from September. સપ્ટેમ્બર થી શરૂ કરીએ, સપ્ટેમ્બર નું આ છે, એની 50% રકમ તમને મળશે. સપ્ટેમ્બર નું ક્યારે મળશે? ઓક્ટોબરમાં મળશે. ક્લિયર? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ અમાઉન્ટ into 50%. That means divide by 100. So this one is clear. 4,05,000 ના 50% અહીંયા આવે. તો એ જ પ્રમાણે 5,40,000, 5,40,000 ના 50% અહીંયા 270 આવે અને અહીંયા 3,37,500. This is 1 month collection. Okay, done or not? Understood or not? Okay, now 50% 2 month credit. 50% 2 month credit, that means we should start from the August month. Okay, so in August month, this amount into 50%. Clear? So 135 પછી કેટલા આવે તમે બોલો? 31 પછી કેટલા આવે? Yes, answer me. What will be the next amount? 2,02,500. Yes, 2,25,000. Next, 2,70,000. 2,70,000 આવવું જોઈએ. આવી ગયું કે નહીં? ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ યોર કલેક્શન. આ તમારું કલેક્શન છે અને એ કલેક્શનને આપણે ત્યાં બતાવીશું. ક્લિયર? તો 20,25,00, 20,25,00. બીજામાં કેટલું છે? 270. Next one, 337,500. 337,500. કોઈને કોઈ ડાઉટ? નો ડાઉટ. 135. Next 20,25,00 and next 2,75,000. So this is your collection. Clear? And this point is over. આ point તમારું પૂરું થઈ ગયું additional information માં. This is completed. Clear? And this sales point is also
completed. Sales ને બી આપણે પૂરું કર્યું. Done. એટલે સુધીમાં કોઈ ડાઉટ નહીં. Next. Then what other receipt is? બીજું કોઈ receipt ખરું હવે? 40% of the total purchase on cash basis, 10% discount received and purchase while credit paid next. આ તો payment ની વાત છે. Time lag બી payment આવે. Check of rupees 50,000 being of last income tax refund will be received. Yes, this is received. A check of rupees 50,000 being amount of last year's income tax refund will received in November 2019 and the same will deposited in the bank on 5th December. તો આપણે પાસે પૈસા ક્યારે આયા? ડિસેમ્બરમાં આયા કે નવેમ્બરમાં આયા? રાઈટ? ઇન્કમ ટેક્સ રિફંડ ડિસેમ્બરમાં લઈશું કે નવેમ્બરમાં લઈશું? ટેલ મી. ઇન્કમ ટેક્સ રિફંડ બોલો શેમાં લખું? નવેમ્બર કે ડિસેમ્બર? બોલો. ડિસેમ્બર. ડિસેમ્બરમાં આવે 50,000. યસ, વેરી નાઇસ. ચલો નેક્સ્ટ. और कोई इनकम रिसिप्ट? Interest is to be received. Yes, one more. Interest is to be received in November at 12% fixed deposit of rupees 5 lakh, subject to 20.40% tax. 20.40% tax minus કરીને તમને રકમ મળે. તો પહેલા 5 લાખ ના 12% કરો કેલ્સી પર. 5 લાખ ના 12%. It's a 60,000. Yes, sir. 60,000 માંથી 20.40% tax minus કરો. 60,000 into 20.40%. 12,240. એને 60,000 માંથી minus કરો. 47,760. 47,760. કયા મહિનામાં લખવાના? નવેમ્બરમાં. ફરીથી બોલજો. 47,760. Clear? This is called interest on fixed deposit. Right? બીજા બધામાં કઈ નહીં. Understand everybody? Clear? હવે તમે સમજો તમારી જે એક્ઝામ લેવાશે MCQ ટાઈપની એક્ઝામ છે ઓનલાઈન, પણ હું ગમે તે એક્ઝામ્પલમાંથી આ રીતે પોઈન્ટ કાઢીને MCQ બનાવી શકું છું. એટલે બી કેરફુલ. દાખલા ગણશો તો જ MCQ આવશે. 50% MCQ પ્રેક્ટિકલ મૂકીશું. સીધી થિયરી ની ડાયરેક્ટ મળી જાય ગૂગલ ઉપરથી સર્ચ કરી. તો ધ્યાનથી તૈયારી કરજો જેટલા દાખલા ગણાય છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ. 7મા નંબરનો પોઈન્ટ છે કે મશીન કોસ્ટિંગ પરચેસ છે તો પેમેન્ટમાં જશે. Debentures are to be issued. Yes, 12% debenture 2 lakh are to be issued on 1/10/2019 on first quarterly interest. અચ્છા, આ તો ક્યારે? 1/10/19 તમે ઇસ્યુ કર્યા છે. આપણામાં 10મો મહિનો છે. યસ, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર છે. જુઓ તો 12% debenture 2 lakh are to be issued on 1/10/2019 and first quarterly interest on debenture is payable on 31st December 2019. 31મી ડિસેમ્બર 2019 છે. ક્લિયર? આપણે એનું ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કરવાનું છે. ક્લિયર? તો આપણામાં ઓક્ટોબર બી છે અને ડિસેમ્બર બી છે, બંને છે. ક્લિયર? તો ઓક્ટોબરમાં તમે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા બે, એ બી 1લી તારીખ 2 લાખના ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરું. when you issue the debenture you will get the cash. તો અહીંયા લખીશું ડિબેન્ચર ઇસ્યુ issued 2 lakh ના 12%. that means 22 lakh ના 2 lakh જ આવે. સોરી, અહીંયા તો 2 lakh 20% અહીંયા નથી કરો, કોઈ 12% નથી કરવું. ડિબેન્ચર ઇસ્યુડ that means you will get the cash of 2 lakh in October month. ઓક્ટોબરમાં 2 લાખની આપણને કેશ મળી છે. ઇસ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર તો આટલે આવશે. and then after he said and first quarterly interest on first interest on debentures is payable on 31st December. પેમેન્ટનું પેમેન્ટમાં જઈશું, અત્યારે નથી કરતા. The company has purchased 10,000 equity share of Prime Computer Limited, each having face value of 100.
200 per share in the year 2019. The company has purchased 10,000 equity shares of Prime Computer, each having face value of 100, each having face value of 100, 200 per shares in the year 2016. પરચેસ કરો છો એટલે પૈસા જશે. આપણે બીજી કંપનીના શેર પરચેસ કર્યા છે. ઇટ્સ અ investment. Prevailing market price of equity is 300. Prime Computer has declared dividend at 25% on paid and paid the amount of dividend in November 2019. November 2019 માં કંપનીને એના ઉપર ડિવિડન્ડ મળ્યું છે. આપણા જોડે નવેમ્બર છે. યસ, નવેમ્બર છે આપણી પાસે. તો અહીંયા ડિવિડન્ડ મળશે તમને. ડિવિડન્ડ received on share of Prime Limited, of Prime Limited. Prime Limited ના શેર ઉપર ડિવિડન્ડ મળશે તમને. ચલો હવે રકમ ડિવિડન્ડ ની બોલો કેટલી આવશે? That is important task. બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન, રાઈટ? શું લખ્યું છે? The company has purchased 10,000 share of Prime Limited, each having face value of 100 for rupees 200 in the year 2016. Prevailing market price of each share is 300 and Prime Computer has declared 25% dividend and paid the amount of dividend in November. બોલો ડિવિડન્ડ ની રકમ કેટલી આવશે? બહુ સરસ ક્વેશ્ચન. ચાલો હું જ કહી દઉં. જવાબ આવશે 2,50,000 રૂપિયા. કેવી રીતે? કારણ કે ડિવિડન્ડ હંમેશા ફેસ વેલ્યુ ઉપર જ ગણાય. ડિવિડન્ડ ઓલવેઝ ફેસ વેલ્યુ ઉપર જ ગણાય. તો 10,000 ઇક્વિટી શેર છે, 100 નો 1 એવા મતલબ 10 લાખ રૂપિયા થયા અને 10 લાખના 25% ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કર્યું છે. ક્લિયર? એટલે કે 25,000 રૂપિયા ડિવિડન્ડ આવશે. અરે 25,000 નહીં, 2,50,000. સોરી, માય મિસ્ટેક. 10 લાખના 25% કેટલા થાય? 250 થાય કે ના થાય? યસ યે નો? યસ. તો 250 આપણે ડિવિડન્ડ રિસીવમાં મૂકીશું. જો પોઈન્ટ કન્ફ્યુઝ કરે એવો છે અને આવા જ પોઈન્ટ મૂકવાનો છે MCQ ની અંદર. સમજી લેજો દાખલામાંથી કાઢી. રાઈટ? ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો તો નહીં મળે. 2,50,000 લેક્ચર ભરશે એને જ ફાયદો થવાનો છે. 2,50,000 ડિવિડન્ડ ક્યારે મળશે? મેં મહિનો બરાબર લખ્યો છે? સોરી, નવેમ્બર. યસ, નવેમ્બરમાં મળશે. ચાલો, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ તો પેમેન્ટમાં જ હશે. ક્લિયર? તો હવે બીજું કોઈ પેમેન્ટ વાળો રિસિપ્ટ વાળો પોઈન્ટ આઈ થિંક બાકી રહેતું નહીં. આ જેટલા બી યેલો કર્યા છે એ બધા રિસિપ્ટ સાઈડના પોઈન્ટ છે. ક્લિયર? ઓકે, હવે આપણે પેમેન્ટ શરૂ કરીશું. તો પેમેન્ટ માટે એક લાઈન હંમેશા છોડવાની ટેવ રાખજો. એક લાઈન છોડીને હું અહીંયા ટાઇટલ બનાવું છું. ટોટલ કેશ રિસિપ્ટ A. ટોટલ કેશ receipts, that is called A. ચાલો, પછી આવશે કેશ પેમેન્ટ્સ. ચાલો, કેશ પેમેન્ટમાં પહેલું પેમેન્ટ કયું આવશે? કોમન કેશ પેમેન્ટમાં પહેલું પેમેન્ટ પરચેસ નું હોય ઓલવેઝ, યુ નો ધેટ. ક્લિયર? તો પરચેસ માટે શું કીધું છે? પરચેસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી given here. These are the purchase figures and he said 40% of the total purchase is on cash basis and 10% discount is received on this cash purchase. Right? એના ઉપર 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળવાનો છે. 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. 40% કેશ પરચેસ. ઓકે, તો અહીંયા લખીશું cash purchase, cash purchase 40% after discount, after cash discount CD.
રાઈટ. ચાલો રકમ બોલીશું. અહીંયા તમારી પાસે પરચેસના આંકડા છે જ. 6 લાખ ઇઝ યોર પરચેસ. 6 લાખના પહેલા 40% કરો, 2,40,000. પછી એમાંથી 10% માઇનસ કરો, 24,000 માઇનસ કરો. બધા અમાઉન્ટ 2,16,000. 2,16,000. સમજ્યા કે ના સમજ્યા? ડાયરેક્ટ 90% કરી દઈએ તો ચાલે. પછી 7 લાખ ના કરો છો, 7 લાખ 40%, 90% રીતે દબાવો. 7 લાખ ઇન્ટુ 40% ઇન્ટુ 90%, એટલે 10% કપાઈને જ આપશે. 2,52,000. 252. Let's check. 7 lakh into 40% into 90%. 90% એટલા માટે કારણ કે 10% માઇનસ કરી દીધું. 2,252 બોલ્યા, 252. Yes. ચાલો એ જ પ્રમાણે નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો હવે 8 લાખ માટે. 8 લાખ 2,88,000. 2,88,000. બરાબર, બધા ગણ લેજો, હું વિશ્વાસ રાખીને આગળ વધી જઉં છું, હવે ગણતો નથી ફરતી. 2,88,000 તો પરચેસ નો પોઈન્ટ થયો. Then after what is saying here, while dues for credit purchase are paid in the next month of purchase, that means 1 month credit. 1 month credit. So payment to supplier 1 month credit. 1 month. 1 મહિનાની ક્રેડિટ છે તો ક્યાંથી શરૂ કરીશું? સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 5 લાખ. 5 lakh into 60%. 5 lakh into 60%, because 40% is cash. 60%. 3 lakh. ચાલો 3 લાખ કરેક્ટ. એ જ પ્રમાણે બીજામાં 6 lakh into 60%. 360. 3,67,000. And the last 7 lakh. 7 lakh into 60%. 4,20,000. 4,20,000. So this is the payment. Next, this point is completed. Time lag in payment of manufacturing expenses 1/2, administrative expenses 1/4, and month and selling expenses is 1/8 month. એક જ એક્ઝામ્પલમાં બધું લઈ લીધું. હાફ મંથ બી છે, 1/4 મંથ બી છે, અને 1/8 મંથ બી છે. Clear? And one more thing is that manufacturing expenses include 10,000 per month for depreciation on fixed asset. Fixed asset ઉપર depreciation છે 10,000. But depreciation is non-cash item, you know that. તો અહીંયા જે તમને મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ જે આપ્યા છે, આ મેન્યુફેક્ચરિંગની જ વાત કરે છે. આ દરેક મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસની અંદર, in this manufacturing expenses we are having 10%, sorry 10,000, not 10%, 10,000 fixed depreciation. આ બધામાં 10,000 તો depreciation છે, 10,000 તો માઇનસ કરી જ દેવાના છે. એટલે 40 ની જગ્યાએ 13, 30 ની જગ્યાએ 20, 50 ની જગ્યાએ 40 લેવાના છે, 10,000 ઓછા કરી. ક્લિયર? હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ માટે 1/2 મંથની ક્રેડિટ છે. 2 પોઈન્ટ ધ્યાનમાં લેવાના છે. 2 પોઈન્ટ ધ્યાનમાં લેવાના છે. એક તો હાફ મંથ ક્રેડિટ, and apart from this depreciation must be excluded. તો અહીંયા લખીશું મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ. Manufacturing expenses. Clear? 1/2 month. ચલો ગણીએ તો 1/2 month expenses minus કરીને. 1/2 month હોય તમને ખબર છે, previous month plus current month divided by 2. ઓક્ટોબર માટે 40 plus 20 divided by 2. કરેક્ટ ને? 10,000 ઓછા કરીને બોલ્યો છું.
એટલે 20 પ્લસ 40 ડિવાઈડ બાય 2. આન્સર બોલો. 30. 30,000. ચલો બીજામાં 40 plus 20 divided by 2. Once again, same 630. ત્રીજામાં 20 plus 50 divided by 2. 35. ખોટું જ બોલજો. This is okay. આન્સર નહીં આપતા ફટાફટ મૂકી ગયા તો શું લે યાર, આટલું બધું છે ને પેલું થાય છે. હેલો, Yes, sir. ઇટ્સ ઓકે. Yes, sir. ચલો નેક્સ્ટ. Now is administrative expenses. Admin expenses. Admin expenses. Admin expenses માં કેટલા મહિનાની ક્રેડિટ કીધી છે? It's 1/4th month. 1/4th month હોય તો શું કરવાનું? 1/4 and 3/4 બંનેનું કોમ્બિનેશન. 1/4 and 3/4. ઓકે, તો અહીંયા જ લખી દઉં છું 1/4 and the next 3/4. 3/4. Sorry. 3/4. 1/4 and 3/4. 1/4 and 3/4. So 1/4 of previous month. Previous month no 1/4. So start from here. September થી શરૂ કરો. સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બર થશે. સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર નવેમ્બર. 1/4 પહેલા 5,000 આવે. ચાલો સેકન્ડ 7,500. 7,500. Okay, next 10,000. 10,000. 10,000. Now 3/4. 3/4 of current month. Current month, that means this month. આર્યા મહિના આવશે. ઓકે, 30, 40 અને 50. તો 3/4 પહેલા કેટલા આવે? 22,500. 22,500. ઓકે, નેક્સ્ટ 40,000 ના 3/4 કરો. 30. Yes. Yes, sir. નેક્સ્ટ 37,500. 47,500. 37. ખોટું બોલજો. ઓકે, 37. નેક્સ્ટ Hello. 37. ઓકે, 30. ओके, 37,500. डन. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस है हमारा, ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया. मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटेड. दिस इज कंप्लीटेड. ये भी हो गया. ओके, नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस. चलो, सेलिंग एक्सपेंसेस, the credit period is given 1/8 month. So 1/8 and another is 7/8. One-eighth and 7/8. चलो, तो 1/8 of previous month. Previous month ना 1/8. That means September થી શરૂ કરો. આ ત્રણ. ચલો, 40,000 નું 1/8. 5,000. Next 30,000. 30,000 નું 1/8. 3,750. 3,750. Then
Again 5,000. 6,250. Are you sure? 40,000 છે. Next. અચ્છા, નીચે 7/8 ની વાત કરો છો. 7/8 of current month. The current month, that means we should start from this October, November, December. તો 70,000 નું 7/8 તમે બોલ્યા કેટલું? 26,250. 26,250. 35,000. 35,000. Okay. 43,750. 43,750. ચલિए આગળ વધીએ. સેલિંગ એક્સપેન્સીસ કમ્પ્લીટેડ. This is over. રાઈટ, હવે પહેલું આ ટેબલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે તમારું. આ પોઈન્ટ, પહેલો પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ, બીજો પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ, ત્રીજો પોઈન્ટ બી કમ્પ્લીટ, રાઈટ, and third, fourth point complete, fifth complete, sixth complete, seventh point. Seventh point is October 2019 machine costing 1 lakh is to be purchased by installment. 20% amount is to be paid at the time of agreement, and the rest amount is payable in 4 equal monthly installment with 12% interest per annum. Right? October મહિનામાં તમે મશીન પરચેસ કરી છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં. તો પહેલો ઓક્ટોબર મહિનો છે તમારો, ઓક્ટોબર. તો અહીંયા ટાઇટલ આપીએ મશીન પરચેસ્ડ. Right? In the October month, you have paid 20% amount as the agreement amount. Right? 20% amount to be paid at the time of agreement. That means in October 2019, 10 lakh, 1 lakh into 20%. मतलब के 80,000. 20,000. કેમ 80? 20% amount. 20% રકમ એગ્રીમેન્ટ વખતે, મતલબ કે ઓક્ટોબર મહિનામાં પેમેન્ટ કરવાનું છે. ક્લિયર? એન્ડ રિમેનિંગ અમાઉન્ટ એટલે 80,000. રાઈટ, ઇન 4 ઇક્વલ મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. 4 મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરવાના છે. એટલે 80,000 ના 4 મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરીએ તો 20 નો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ થાય. એગ્રી? Yes, sir. 20,000. અચ્છા, 20,000 ઉપર પાછું ઇન્ટરેસ્ટ બી લેવાનું. રાઈટ? તો નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમે ઓક્ટોબરમાં પરચેસ કર્યું એટલે નવેમ્બરમાં પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવે, ડિસેમ્બરમાં બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવે. કરેક્ટ ને? ઓકે. સો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઓફ મશીન પરચેસ. રાઈટ? આ જે રકમ હતી એ ડાઉન પેમેન્ટ હતું. ડાઉન પેમેન્ટ. ચલો પછી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેમેન્ટ કરીએ છીએ. ડાઉન પેમેન્ટ પહેલા પેમેન્ટ કરી દીધું. હવે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. તો પહેલું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ક્યારે આવશે? નવેમ્બરમાં આવવાનું. 20,000 નો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. માઇન્ડ વેલ, 20,000 is the amount of installment and 12% per annum is the interest. ઓકે, તો વ્યાજ કેટલું આવશે? 80,000 ઉપર 12%, બટ 1 month નું જ ગણવાનું છે. એટલે 1 month, that means 1% only. તો 80,000 બાકી રકમ હતી. 80,000 ઉપર 1% વ્યાજ ગણો, કેટલું થાય? 80,000 ઉપર 1%, 800 only, 800 રૂપિયા. તો 20,800 રૂપિયાનું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પડશે. Am I correct or not? Yes, sir. ચાલો બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નો રકમ કેટલી આવશે? 20,000 તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવશે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ એમાઉન્ટ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ ગણાય, ધ્યાન રાખજો. એટલે 80,000 is the outstanding amount at the time of first installment. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ વખતે શું થશે? 20 નો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જતો રહ્યો એટલે 60,000 બાકી રહે.
60,000 ના 1%, that means 600 only. તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવે 20,600. બરાબર કે નહીં? પોઈન્ટ સીધે સીધો નથી, બહુ સરસ પોઈન્ટ આપ્યો છે. ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ એક્ઝામ્પલ. સર ફરીથી સમજાવજો આ પોઈન્ટ. ફરી સમજીએ. ચલો, જો તમારી ટોટલ 1 લાખની રકમ છે, બરાબર, એમાં 20,000 ડાઉન પેમેન્ટ આપી દો છો, બાકી વધે 80,000. એ 80,000 ના તમારે 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરવાના છે, 20,000, 20,000, 20,000 અને 20,000. એગ્રી ઓર નોટ? એમાંથી 2 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે પેડ કરવાના થાય છે આ બજેટની અંદર. આ તો કેપિટલ એમાઉન્ટ થઈ. હવે ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરો તો ઇન્ટરેસ્ટ, તો અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80,000 ઇન્ટુ 12% તો ખરું જ, રાઈટ? બટ એક જ મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણવાનું છે, એટલે 1/12 થાય. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ રકમ કેટલી આવી? 800 રૂપિયા. એટલે ટોટલ એમાઉન્ટ કેટલા રહ્યા? 20,000 પ્લસ 800, મતલબ 20,800. સમજ્યા કે ના સમજ્યા? યસ સર. ચાલો, હવે બીજા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં આવે તો 20,000 તો છે જ, પણ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવશે? બટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ટુ બી કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન 6. રાઈટ ને? તો ઇન્ટરેસ્ટ કેમ 60,000 ઉપર? 80,000 ઉપર તમારે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કરવાનું છે 1%. ડાયરેક્ટ 1% લઈ લઉં છું, રાઈટ ને? 12% ની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ 1% સમજણ પડશે કે નહીં પડે? નહીં તો 12% ગુણ્યા ભાગ્યા 12 કરવા પડે. ચલો, 600 આવે કે ના આવે? બોલો. યસ સર. ઓકે, તો કેટલા થયા હવે અહીંયા? આજ પ્રમાણે 20,600. ચલો, એ જ પ્રમાણે હું ત્રીજાનું પૂછું તો આવડે તમને? યસ સર. કેટલું થશે કહેજો? ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવે? 400. 400. વેરી નાઇસ, વેરી ગુડ. ઓકે, અને છેલ્લામાં 200 થાય કે નહીં? અને જ પ્રમાણે આ થાય, પણ બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે ગણવાના નથી, આપણે આ 2 જ આવે છે. ઓકે, ચલિए આ બાજુ આવી જઈએ. નેક્સ્ટ, this point is completed. ચાલો, પછી કયું બાકી રહે છે? યસ, and we have issued the debentures. ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા છે, એના પર પહેલા ક્વાર્ટરનો ઇન્ટરેસ્ટ તમારે પેમેન્ટ કરવાનો છે. ક્વાર્ટરલી, ધેટ મીન્સ 3 months, 3 મહિનાનો થયો ક્વાર્ટર. ક્લિયર? 2 લાખના 12% કરો. $24,000. હવે 24,000 12 મહિનાના થયા, એટલે 3 મહિનાના ગણવા તો 3/12 કરો પાછા. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર, 6,000. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સ. કયા મહિનામાં પેમેન્ટ કરવાનું છે? છેલ્લા મહિનામાં, પહેલા ક્વાર્ટરના એન્ડમાં, રાઈટ ને? તો ડિસેમ્બર મહિનામાં પેમેન્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? રકમ કેવી રીતે ફરી સમજાવું છું. જુઓ, તમારી જોડે ટોટલ 2 લાખના ડિબેન્ચર છે, તો 2 લાખ ઇન્ટુ એના પર 12% ઇન્ટરેસ્ટ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, રાઈટ? ઇન્ટુ 3 મહિનાનું જ ગણવાનું છે, 3/12. આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થયું છે. The amount is 6,000. Okay, understood or not? Yes, sir. ચલો, નેક્સ્ટ. હવે કયો પોઈન્ટ બાકી રહ્યો? જો આ બી, આને બી ગ્રીન કરી દઈએ આપણે, એટલે
green is showing payment. આ green વાળા બધા payment છે. Okay, અને yellow વાળા બધા receipt. Okay, કોઈ point બાકી રહી જાય છે? No. Shall we complete it? પૂરું કરીએ હવે? Yes, sir. તો અહીંયા total આપીશું, total cash payments, right? અને B નામ આપીશું, B total cash payment. પેમેન્ટ માટે આટલેથી આટલે સુધીનું ટોટલ અને આ બધાનું ટોટલ તમે બી ચેક કરતા રહેજો. આટલું ટોટલ આવવું જોઈએ. છેલ્લે આવશે ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ, that is A minus B, A minus B. ક્રેડિટ બેલેન્સ ઓફ બેંક એટલે એસેટ થાય કે લાયબિલિટી? યસ, this is mistake. Here opening balance is given as credit balance of bank. Credit balance of bank, that means bank overdraft. Bank OD છે, અહીંયા ભૂલ ના થાય જજો, માઇનસ છે. ક્લિયર? એટલે 50,000 એટલે 42,750 is the first answer. 2,98,960 second answer, and 10,30,000 last is 3,60,610 is the last answer. Yes, this is the very most important point here. Credit balance directly નથી કહેતા કે bank balance. Credit balance of bank, that means we are having liability, that's why bank overdraft. એટલે અહીંયા minus, એટલે આ point minus થઈ જાય ને, and then after according to that we calculate the figures. Okay, so આને final formatting આપી દઈએ હવે. So here our cash budget topic is over. Cash budget ના chapter ને પૂરું કરીએ છે. આ જ chapter ની અંદર, in the same chapter there is one another point, that is flexible budget. The next lecture થી આપણે flexible budget ચાલુ કરીશું.